Hello, dear little buddies. Now we are going to learn about Renaissance and Reformation, and also 15th and 16th century literary background of the English literature as well. So, in the last class, we have studied about 14th century and 15th century, and this is the continuing part of the literature background, socio-political, cultural background of the 14th, 15th, and 16th century. So that is the continuing part, as well the part of Renaissance and Reformation. Both Renaissance and Reformation were two of the most transformative moments in European history. ಅಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ಗೆ ಅದು ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 14th and 16th centuries. These are marking the shift from the medieval age. ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್. ಸೊ ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಇಂದ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Which are all the information that we are going to study now? The intellectual background of Renaissance, associated movements of Renaissance are humanism and Reformation. Andre Reformation is part of Renaissance. We are not going to study it as a major movement but part of Renaissance. The new geographic discoveries broadened imagination, means colonialism has begun at that time, and the world opens up to the discoveries, more discoveries. Avaga ಮಾನವನ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. And we can see the influence of Italians like Dante, Ariosto, and Petrarch because of 1453 Constantinople's fall that we are going to study, and literary experimentation in the 15th and 16th century. That also we are going to see in this lecture. First, let's know about the Renaissance. So the word Renaissance itself took its birth from the French word and its meaning rebirth. Okay, Renaissance means rebirth. Rebirth of what? Rebirth of art, culture, learning, human spirit. ಸೊ ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್. ಏನೇ ಪದ್ಯ ಬರೀಲಿ, ಏನೇ ಪೋಯಟ್ರಿ ಬರೀಲಿ, ಏನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಚಾಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಚಾಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ like in the time of Renaissance, it took it was a rebirth of learning. ಹೊಸತನವು ಅಲ್ಲಿ
ಮೂಡುತ್ತೆ. ರೀಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಿಯರ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೀಬರ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, art and culture flourished in this time. That is the rebirth of art and culture. It began in Italy. Renaissance was begun in Italy around 14th and 15th century. Italy nalli ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು in England. Okay, so with writers like Dante, Petrarch, Boccaccio. ನೀವು ಚಾಸರನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೀರಾ, he was inspired by Dante, Petrarch and also Boccaccio. Boccaccio's Decameron ಇಂದ ಅವನು ಕಥೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. Canterbury Tales ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ was the Boccaccio's Decameron, right? And gradually that spreads to England. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟಲಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1453 ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಫಾಲ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಟಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 16th century ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಯುರೋಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಇನ್ 1453. 1453 ನಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಬೈಜಂಟೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೈಜಂಟೈನ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Greek scholars, those who lived there, fled to Italy, bringing their classical Greek manuscripts and knowledge along with them, and they spread it. ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಟಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಾಟ್ 14th and 15th century ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಇನ್ 1450. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್, ದಟ್ ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಚೀಪರ್. So the lower class people also started to read. So more accessible spreads learning quickly. So that is what important, and literature flourishes. And rise of universities. So universities ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That leads to learning and scholarship. Learning also flourished. Growth of trade and towns. ಸೊ ಈ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅ ನ್ಯೂಲಿ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಾಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ 14th 15th ಲಿಟರರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅ ನ್ಯೂ ವೆಲ್ದಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯೂ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಪೀಪಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ಮಿಡಿವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ದೇವ್ರೇ ಎಲ್ಲ, ರಿಲಿಜನ್ನೇ ಎಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಥಾಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನೆಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಸ್.
ಸೊ ಗ್ರೀಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ತಂತ ಜನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದು ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದ ಹಾಗೆ, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವನ ಆ ಸೈಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಗೂಢವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ನ್ಯೂ ಫೇತ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. So that leads to again humanism, revival of classical literature. People started to rediscover the Greek and Roman texts. Andre they started to read Homer's Iliad and Odyssey, and ವರ್ಜಿಲ್ಸ್ ಏನೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಂಟೇಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್. ಸೊ ದೇ ರೆಡ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಪ್ಲೇಟೋ, ಸಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೈಡೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ started. These observations and experimentation replaced blind faith in God, blind faith in religion. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ರಿಲಿಜನ್, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರೇ ಅಂತ ನಂಬಿದಂತಹ ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದೇವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಡಮ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಅದು ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ಆ ರಿಲಿಜನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಭೂಮಿಯೇ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಸೆಂಟರ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಗಳು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಇಂದ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಮಧ್ಯ ಬಂದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.
So they Renaissance's emphasis on personal achievement and self-expression and self-exploration. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ, ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದೋ ನಾಟ್ ಆಂಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ದ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಲೈಫ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಸೋನ್ಲಿ ಆನ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಏನೋ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓಯೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್, ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್. ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ವಾಸ್ಕೋಡಗಮ ಭಾರತವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡೆಂಡ್ ದೇರ್ ಹೊರೈಸನ್. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. So that leads to that influences the politics also, that influences the literature as well, that influences the socio-political arena also. And we can see the key writers in this Renaissance as Sir Thomas More. ಅವನು ತನ್ನ ಉಟೋಪಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೋರಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೋಫೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ದಟ್ ideal Renaissance courtier poet he was, and we can see that kind of spirit in his literature. Edmund Spencer Fairy Queen ಬರೀತಾನೆ. he celebrates beauty, virtue and patriotism. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದು, ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ poetry, sonnets dedicated to his friend and lover. And Francis Bacon, he was a scientist, essayist. And actually Francis Bacon ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಐಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he was contracted fever and he died. ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಕನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು, ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಬರ್ತ್, ಮತ್ತೆ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Renaissance humanism. So founder of Renaissance humanism was Petrarch from Italy. I told you, right? Renaissance began in Italy because of fall of Constantinople in 1453. So we call father of Renaissance as Petrarch. Petrarch is the father of Renaissance humanism. Humanism originally meant studying or teaching a curriculum including grammar, rhetoric, moral philosophy, poetry and history through classical literature. That is called humanism. As against medieval scholasticism, the medieval education based on the 7 liberal arts was followed, like ಟ್ರಿವಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕ್, ರೆಟರಿಕ್, ಅರಿಥಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 2 ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾವುದು? ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ನ 2 ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ centrality and dignity of man,
against religion and God of medievalism. And study of classical text was the another major concern of humanism. So we have to talk about humanism when we talk about Renaissance. They are part and parcel. We can't divide them into two subjects. That was coincided with the flourishing of printing. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವರ್ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರವರೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಶರ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ideas, new ideas, flooded into the religious and political streams. Associate with the Renaissance humanism, associated with the new ideas of the gentleman. Gentleman ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ courtesy books such as Baldassare Castiglione's ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಜಿಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೋರ್ಟಿಯರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬಿ ಇನ್ 1561 into English. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡು ಭಾಷೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿನೇ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಆರ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಟಾಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಜರ್ ಆಶಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಾಮಸ್ ಇಲಿಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Renaissance period. Let's see about a little information about Roger Ascham. He comes, he lived between 1514 to 68. He was the Princess Elizabeth's tutor, ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್. ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗಿದ್ಲಲ್ವಾ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಅವಳಿಗೆ ರೋಜರ್ ಆಶಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಟ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ? ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. So he wrote The Schoolmaster in 1570. It was a guide to pedagogy in simple, lucid and English prose. So it influenced by Johann Sturm and Strandberg, andre German writer. It offers a complete program of humanistic education. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಓದೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And is also, the Schoolmaster is also an evocation of the ideals of education. The idea of the book emerged from a, conversation regarding. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರೋಜರ್ ಆಶಮ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಅದು ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಮೋರಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ his writing. That is why we need to know and we need to mention him in the Renaissance period. Toxophilus is another work by Roger Ascham. The School of Shooting ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಟಾಕ್ಸೋಫಿಲಸ್
ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ದ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೌ. 1545 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋದು, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಲಾಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುವ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಆರ್ಚರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಆರ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸೋಫಿಲಿಸ್. ಸೊ ಅನದರ್ ರಿನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಎಲಿಯಟ್. So he was, living in the time of 1490 and he lived till 1546. He was the champion, he championed English prose. Prose form ಅನ್ನು ಅವನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. And he was member of Thomas More's circle. He was also one of the writers of Renaissance period. And Thomas Eliot was best known for the book named The Governor. The Governor is very famous. So this is a plan for the upbringing of gentlemen's sons who were to bear authority in the future. So gentleman ಮಗ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವನು ಹೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಒಡೆಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಸೊ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಎ ರೆಜಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ and produced the first English dictionary of classical Latin. Thomas Eliot produced the first English dictionary of classical Latin. We can see humanism here in his literature, andre concentration on how to bring up a gentleman, how to bring up a gentleman's son, what is education, what is literature, ivella gunagallanna ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. as well as literature is flourishing, you have to observe that also. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ because of Renaissance, and that Renaissance includes all these things. And next important writer of the Renaissance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Desiderius Erasmus. He lived between 1467 to 1536. He also called as Erasmus of Rotterdam. Dutch humanist. He was a Dutch humanist and scholar who advocated liberal Catholic reform. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥಾಮಸ್ ಮೋರ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್. And he wrote More Encomium, means the praise of folly, in 1511. So this is a mock encomium written for amusement, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್. ಸೊ punning on the name of Thomas More. Okay. So encomium means punning, more means Thomas More. Okay. So praise of folly, it is in English. This is English title. So folly ironically praises herself. Satire on corruption and ignorance of the clergy. Other works anta helidre Adagia, Apopathgamata and Colloquia. So these are other works by Erasmus. Next it is Reformation and Counter-Reformation. So what is the meaning and origin of this? The Reformation was a religious revolution that began in the 16th century. So that is called Reformation, religious revolution. Reformation means, and it aimed to reform the abuses and corruption
within the Roman Catholic Church. You know already that printing press introduced, and so many kinds of literature introduced at that time. Because of the fall of the Constantinople, literature spreads across the European countries, including England. People come to know what is the truth, what is the lies that the church is like implying in the society. Are they try to understand the teachings of the church and clergies. They also tried to understand the oppressive nature of the church, corruption, everything. They started to question. And ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ಚೀಪಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈವನ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. At that time, religious reformation started, and they aimed to reform the abuse and corruption within the Roman Catholic Church. So, it led to the rise of Protestantism. Protestantism means a movement protesting against papal authority and advocating direct faith in God, which is promoted by Anglican Church. ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂದು ಪೋಪೆ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ corruption in the church, corruption inside the church. And they started to sale of indulgences. Indulgences means forgiveness for forgiveness letters ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. And we can see such characters in Chaucer's Canterbury Tales. Monk is there, friar is there. And flaunting nature of prioress is there. Madam Eglantine alva. But parson is a good character. So many of them, like church in the yavyava characters na ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ describe ಮಾಡಿದಾರೋ, most of them are corrupted except parson. Parson is also from church, but he is a good man. He is only a good man. So, sale of indulgences, luxurious living of clergy and moral decay among priests. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 14th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ 16th ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೂ ಅದು ಜನರಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೊಂಥ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Because of rise of individualism and reason. Individualism ಮತ್ತೆ reason. So, the Renaissance spirit made people question religious authority. medieval times ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, church was the center. And when it comes to Renaissance and humanism, man becomes the center of everything. So individual, ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. And a man started to discover the world and started to question the world. And literature gives much importance to man and his reason. Science is given importance. ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ
ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೇನು, ದೇವರನ್ನ ನಂಬೇಕಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗಾಡ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ spreads of new religious ideas through pamphlets and translated Bibles. Because of translated Bibles reached the commoners, they started to question, they started to understand what are the principles literally written in the Bible. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕ್ಲರ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಿಷಪ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಮನರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚ್ಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅವರೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 14th-15th century, I have given examples there. How feudalism was there, serfdom was there, and how peasants used to behave at the time and everything. And nationalism rises. Kings and princes resented the political control of the Pope. ಸೊ ಪೋಪಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ಸನ್ನು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು Henry VII, he questioned the authority of the church and he established Anglican Church. And the head of the Anglican Church is king. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿಕ್ಕಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ colonialism, nationalism rises. Because of that nationalism, people started to love their king, their land more than anything. All this led to Reformation and desire for religious simplicity. And we have seen many writers, they promoted for Eliot ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್. ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೀಸ್ಟು, ಲೈಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲರ್ಜಿಮೆನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಷಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಧ್ಯ ಬರೋದನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ 95 theses, very important when it comes to Reformation. 95 theses on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany on October 31st, 1517. This 95 theses attacks church corruption directly. He explained each and every corrupted things in the church, ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Emphasized justification by faith. Salvation comes through faith, not through priests or indulgences ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The 95 theses, alternately titled
ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಕಸಿ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರ. ಸೊ ಹಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪೇಪಲ್ indulgences. They distributed indulgences to commoners, people, by collecting money. ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. And his followers called Lutherans. So another leader of Reformation was John Calvin. He was from France or Switzerland. He stressed predestination and strict moral life. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಚರ್ಚ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಈ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಷಪ್ಸು, ಪ್ರೀಸು, ಕ್ಲರ್ಜೀಸು, ಸೊ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋರಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಿಸ್. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಿಸ್. ಸೊ ಲೂಥರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸಿಗೆ ಲೂಥರನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಡ್ ಟು ದಿ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟನಿಸಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ Catholicism and the Pope. Protestantism founded by Henry VIII. The King of England. He broke away from the Pope when refused annulment from Catherine of Aragon. He wanted to marry second time, but ಆಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವೀನ್ ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು. ಸೊ ವೆನ್ ಪೋಪ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಪೋಪ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಡಿವೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಹೆನ್ರಿ VIII ನಾನೇ ಚರ್ಚ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಚರ್ಚನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಲಿಕನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟನಿಸಮ್. ಸೊ ಪೋಪ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಥಲಿಸಿಸಮ್. And compared to Catholicism, Protestantism is quite liberal. And he established the Church of England. Church of England, that is called Anglican Church. So to this Church of England or Anglican Church, king is the head. King is the final authority. So hagadre the response of the Roman Catholic, this one Roman Catholic ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೋಪ್, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ರೋಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೋಪ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, the response of the Roman Catholic Church to the Protestant is challenge, that is called counter reformation. It challenges Catholic. ಈಗ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಚರ್ಚಿನೋ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಥಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಥಲಿಸಮ್ ಕೂಡ, ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟನಿಸಮ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
The Catholic Church underwent an internal renewal and got rid of the abuses that had led to Reformation. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ರೋಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟನಿಸಮ್. ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚರ್ಚಸ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯಾ established their own national churches instead of going to Rome. Religious wars ಆಗುತ್ತೆ. ಯುರೋಪ್ saw decade of religious conflicts. 30 years war ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ they emphasized reading the Bible